बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनाज ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मौजां ही मौजां। अज असीं रल मिल के बनावांगे जी अफगानी मटन। ते इहदे लई बहुत थोड़ी जिहियां चीज़ां रिक्वायर्ड ने, नॉर्मली घर च हुंदियां ने। सब तो पहले सानू चाहिए ने जी प्याज, 3 छोटे आले। जे तुहाडे कोल जे छोटे आले ना होण, वड्डा होए ते 1 या 2 भी पाए जा सकदे ने। तो जी सब तो पहले असी लवांगे तेल। वो असी तकरीबन अद्धा कप पावांगे जी। अपने मैं प्रैशर कुकर हैगा एक इलैक्ट्रिक, उहदे च बना रही हाँ। तुसी देजकी च भी बना सकते हो, ठीक है, नॉर्मल चूल्हे दे उत्ते। लेकिन क्योंकि प्रैशर कुकर नू यूज़ करना सी मैं गोश्त नू गलाण लई, तो इहदा करके फिर मैं प्रैशर कुकर च बना रही हाँ। मेरा मोस्ट फेवरेट हैगा जी है, यह भी तुहानू मैं किसी व्लॉग दे विच इंशाअल्लाह डिटेल च दिखावांगी। तो लो जी, असी पाया अद्धा कप तेल। प्याज असी कट्टे जी, तो उन्होंने असी तेल दे विच गरम करके उन्होंने पा दिता। जो तेल गरम हो गया तो हुण असी जी इन्हां करांगे हल्का ब्राउन। तो उहदे विच फिर बाकी असी चीज़ां उहदे तो बाद पावांगे। लो जी, तो जेडे मेरे अफगानी भरा दोस्त सारे देख रहे हैं, उन्होंने पहले तो माजरत है, क्योंकि कई बार हुंदा जी असी कई तो अफगानी डिश है या चाइनीज़ डिश है, तो जो चाइना के बंदे वेख लैण तो वह कहणगे है कि साडा नां लाण दए ने। अद्दां दी तो असी कोई चीज़ नहीं बनाई दी। जिद्दां कि साडे पाकिस्तान च जिहड़ा चाइनीज़ बनदा है, वो जो किसी चाइना वाला वेख लै तो उत्थे तड़फ जाए कि यह किस किस्म का चाइनीज़ है, क्योंकि असीं उहदे च मिर्चां ते पता नहीं की कुछ पाईदा तो इसलिए अफगानी भरावां भैन भरावां तो माजरत। तो बस जी तुहाडा नां ला के, लेकिन असीं यही समझ रहे हैं कि असीं अफगानी मटन खा रहे हैं। लो जी, असीं पाया गार्लिक ते जिंजर पेस्ट 2 टेबल स्पून। तुसीं फ्रैश गार्लिक जिंजर भी पा सकते हो, तो लेकिन मैं जिहड़ा पेस्ट जिहड़ा शान दा इस्तेमाल कीता है। तो असी जी नॉर्मली कोशिश करी दी है जी अपने वतन दी चीज़ां लईए। कई बारी मिलदियां ने, कई बारी नहीं भी मिलदियां, लेकिन कोशिश पूरी हुंदी है जी कि शान दे मसाले ते शान दियां गार्लिक जिंजर पेस्ट इदां दियां चीज़ां इस्तेमाल करिए। तो इहनूं जो तुसी गार्लिक जिंजर जिहड़ा पेस्ट हैगा अदरक लसन दा, इहनूं थोड़ा जिहा भुन लैणा है ताकि वह अच्छी तरह जिहड़ा हैगा वो कुक हो जाए। तो विच असीं पा देना जी फिर शैंक मीट 1 किलो। जो जी मैं शैंक लैन गई सी, तो मैं सोचा कि शैंक छोटी होनी। वो कहा जी कि वह कहता कि मैं कट दियाँ। मैं क्या जी कट दो, कहते किन्ने पीस, तो मैं क्या 2। तो मैनूं हुण आइडिया होया जी कि बहुते वड्डे ही हो गए सी। लेकिन खैर बाद जो डिश च पाया सी तो सोहणे ही लग रहे सी, लेकिन कुक करते हुए जरा वड्डे पीस थोड़े औखे हुंदे आ। तो जे तुसीं शैंक लैन जाओ तो उन्होंने 3 पीस करा लो तो ज़्यादा बेस्ट होएगा। लेकिन चलो मेरे नाल तो जो हुई सो हुई अज क्योंकि वड्डे पीस सी तो हिलाण थोड़ी औखा लगदा सी ना। लेकिन एनीवे अच्छे बने सी ते गल भी बहुत चंगे गए सी, क्योंकि प्रैशर कुकर च पकाए सी। तो लो जी, हुण असीं इहनूं थोड़ा जिहा इहदे विच भुन्नांगे ते उहदे तो बाद फिर अगला प्रोसैस करांगे। तो लो जी, जदों छोटे हुंदे सी ना, ते असीं ना जी जिहड़ा रैड मीट हुंदा है बकरा ते गाय, इहदे नेड़े नहीं सी लगदे। मैनूं चंगी तरह याद है कि अम्मी जी ने जी पिछे पिछे फिरना कि खा लो, तुहाडा की बनेगा, ताकत नहीं जांदी पई तुहाडे च, इंज ते उंज। पर असीं नेड़े नहीं सी लगदे रैड मीट दे। असी बस ज़्यादा से ज़्यादा चिकन खा लेना, सब्जियां नूं भी मूँह नहीं सी लाउंदे। बस जी छोटे हुंदे अपने ही नखरे हुंदे ने, ते माँ प्यो नूं अल्लाह बस वही गल हिम्मत दिंदा है, ते ओह साडे अगे पिछे फिरदे रहिंदे ने। ते लो जी, असीं पाया लूण 1 टेबल स्पून। लूण कहंदे ने जी पंजाबी च नमक नूं, ते जिहनूं सॉल्ट कहंदे हो तुसीं। इस जिहड़ी हैगी ना जी डिश, इहदे विच बहुते मसाले मसूले नहीं पैणे। तो इहदे च बस नमक ते काली मिर्च ते हरियां मिर्चां अद्दां दी चीज़ ही पैनी है। तो जो साडी रैड चिली ते जिहड़ी अद्दां दियां चीज़ां हुंदियां ना जी, हल्दी ते गरम मसाले, वो नहीं बहुते पैने। तो इहदा करके मैनूं ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा होएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं हैगा, लेकिन ग्रीन चिलीज़ की वजह तो थोड़ा तुसीं बैटर इहनूं कर सकते हो। तो बाकी जी अजकल के जिहड़े बच्चे ने वो भी इदां ही है, वो भी रैड मीट शौक नाल नहीं खांदे। तो उहदे लई मेरा तो बेस्ट तरीका मैं अपने बच्चों ने यही रखिया होया आ कि वह नॉर्मली तुसीं बोनलैस जिहड़ा हुंदा ना मीट, वो लै लो, तो वह फिर भी बच्चे शौक नाल खा लैंदे आ। लो जी, मैं पाता पानी 1.5 कप। तो इनू हुण असीं प्रैशर कुकर चला देना ताकि चंगी तरह पक जाए। 20 तो 25 मिनट तक प्रैशर कुकर ना अच्छी तरह गल जाएगा। तो इस तो इलावा जी होर बच्चों नूं तुसीं जे रैड मीट खिलाना होए उहदा तरीके जिहड़े ने, वो एक तां हो सकदा कीमा बना के तुसीं खिला दिओ। कीमे जे बच्चे उदा नहीं खांदे, ओहदा कई तरीके आ। चावलों च पा दिओ, तुसीं सैंडविच पा के ते सैंडविच प्रैस दे विच बना दिओ, तो वह बच्चे फिर भी खा लेंदे आ। जिहड़े अद्दां हड्डियां वाले, स्पैशली जिहड़े साइज़ दी मेरी अजकल बोटी है ली ते बच्चों ने इहदे नेड़े नहीं लगना। ते जिहड़े बोनलैस या जिहड़ा कीमा हुंदा है,
ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ 1.5 ਕੱਪ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਮੀਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ ਧਨੀਆ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਉੱਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ 20-21 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਈਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਪਾ ਲਈ 150 ml, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ। ਉਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੱਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਸ਼ ਤੇ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਤੇ ਚਿਕਨ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਆਖਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖਰ ਥੋੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਨਲੈਸ ਲਿਆਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀਮਾ ਹੋਏ ਉਹ ਟਾਕੋਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟਾਕੋਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਨੀਅਰਲੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 3-4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਿਰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋਰ ਐਵੇਂ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਅਰਲੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਬੋਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਸਟਿਲ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ, ਤੇ ਕਦੀ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਭੁੱਖ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਟਾਕੋਸ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਚੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਲੋ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ 5-6 ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖਾ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਤੇਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੀ ਸਲਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਹੈਂਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਰੋਸਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਸਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.